نبیوں اللہ نے اپنے ولیوں کو کیا عزت عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. آئیے اللہ کے ولی کی طاقت دیکھتے ہیں, اللہ کے ولی کی قوت دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو کیا طاقت عطا فرمائی ہے. اپنے ذہن کو ادھر رکھیں. اللہ اکبر کہ اللہ کے ولی کی آپ طاقت دیکھیں. ایک اللہ کے ولی ہیں, ایک زمانے کے اندر 4 لوگ مل کر کے آتے ہیں. وہ چاروں دوست تھے. اب دوستوں نے مل کر کے ایک مشورہ کیا. چاروں نے مشورہ یہ کیا کہ چلو گاؤں کے اندر کوئی مسجد نہیں ہے, ہم چاروں مل کر کے مسجد بنا دیتے ہیں. اللہ اکبر. ان چاروں نے ایک نیک کام کی شروعات کی, یعنی اللہ کا گھر بنانا چاہا, مسجد کو بنانا چاہا. چاروں نے جب مشورہ کیا, یہ لوگ وہ ہوا کرتے تھے اللہ اکبر جو مشورہ بھی کرتے تھے, اس مشورے میں کامیاب اور کامران ہو جایا کرتے تھے. انہوں نے مشورہ کیا, چاروں نے مل کر کے ایک مسجد کو تیار کیا. اب مسجد کے کام میں لگ جاتے ہیں. وہ جب مسجد پوری مکمل ہو جاتی ہے, مسجد بن کر کے تیار ہو جاتی ہے, تو اس میں ایک مسٹیک ہو جاتی ہے. ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ مسجد کا روح جو ہے وہ کعبے سے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے. اب وہاں بڑے بڑے مفتی آتے ہیں, بڑے بڑے مولانا آتے ہیں. آ کر کے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ تم نے مسجد بنائی, خدا کا گھر بنایا, مگر اس کا رخ تو تم نے کعبے سے ہٹا دیا. تمہارا مطلب کیا نکلا مسجد بنانے کا؟ اللہ اکبر. یہ ایسا ہوا کرتا ہے, انسان جب نیک کام کی طرف چلتا ہے لوگ اس کو ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آج ہمارا حال ہے. مگر خدا کی قسم آپ دیکھیں, انہوں نے چاروں نے مسجد بنائی تھی خوشی کے لیے, مسجد بنائی تھی اس لیے کہ لوگ اس میں آ کر کے عبادت کریں. مگر کیا ہوا, اس مسجد کا رخ تھوڑا سا الگ ہو گیا. جب مسجد کا رخ تھوڑا سا الگ ہوا تو مولانا نے فتوے دے دیے, عالموں نے فتوے دے دیے اس میں نماز جائز نہیں ہے, کوئی اس میں نماز نہ پڑھے. ان چاروں نے کام تو اچھا کیا تھا, مگر تھوڑی مسٹیک یہ ہوئی کہ رخ بدل دیا گیا. مگر جب یہ گاؤں میں نکلتے ہیں تو لوگ ان پہ ہنستے ہیں, لوگ ان کو تانا دیتے ہیں. مسجد بنانے چلے تھے, مسجد بنائی تو کیسے, اس کا رخ الگ کر دیا ہے. اب یہ چاروں بڑے شرمندہ ہوتے ہیں, اور شرمندہ ہونے اس قدر ان کو بے عزت کیا جاتا تھا, اس قدر ان کو شرمندہ کیا جاتا تھا. انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا, اپنے گاؤں کو چھوڑا, ایک بیابان جنگل میں چاروں کے چاروں چلے جاتے ہیں. وہ جانے کے بعد آپس میں مشورہ کرتے ہیں, یار ہم نے کام تو اچھا کیا تھا. اور کہتے تھے مولا ہم نے تیری رضا کے لیے مسجد کو بنایا تھا, مگر یہ کیا ہو گیا, ہم نے مسجد بنائی تھی تیری عبادت کے لیے, لوگ ہمارے پیچھے پڑ چکے ہیں, لوگوں نے ہمارے اوپر اللہ اکبر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی ہیں. اور حال یہ ہو گیا ہے ہمیں اپنی بستی کو چھوڑ کر کے یہاں جنگل میں آنا پڑ گیا ہے. اللہ اکبر. اسی اشنا میں یہ اس جنگل کے اندر کو وقت گزارتے ہیں. اب گزارتے گزارتے کوئی شخص وہاں سے گزرتا ہے. وہ گزرنے کے بعد اس نے ان چاروں کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد کہا تم چار یہاں جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں, یہاں سے چلے جاؤ, ہمارا دماغ خراب نہ کریں, ہم پہلے ہی بہت پریشان ہیں. اس نے کہا بتاؤ تو صحیح, ہر مصیبت کا حل ہوتا ہے. اگر تمہارے پاس کوئی مصیبت ہوگی اس کا حل بھی تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا. انہوں نے کہا تمہارے پاس اس کا حل نہیں ہے, تمہارے پاس تو کیا کسی کے پاس اس مصیبت کا کوئی حل نہیں ہے. کہا کیسی باتیں کرتے ہو, بیان تو کرو مصیبت کیا ہے, بیان تو کرو پریشانی کیا ہے, پتا تو چلے تمہاری پریشانی کا سبب کیا ہے. اس نے کہا, انہوں نے چاروں نے کہا سننا چاہتے ہو تو سن لو, ہم نے ایک نیک کام کیا تھا چاروں نے مل کر کے, ایک خدا کا گھر بنایا تھا جسے مسجد کہتے ہیں, اور اس مسجد کو بنایا, اس کا رخ تھوڑا سا الگ ہو گیا. اب لوگ اس میں نماز نہیں پڑھتے ہیں, ہم اگر گاؤں میں جاتے ہیں لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں, ہم بڑے پریشان ہیں, ہم نے اپنی بستی کو چھوڑ دیا ہے اور یہاں جنگل میں آ کر کے رہ رہے ہیں. اس نے سنا, اور سننے کے بعد وہ مسکرانے لگا. وہ چاروں کہتے ہیں تو نے ہماری پریشانی کو سنا اور سننے کے بعد مسکرا رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, مسکراتا کیوں ہے؟ کہا اتنی سی پریشانی. چاروں بولے کیسی بات کرتے ہو, یہ اتنی سی پریشانی ہے, ہم نے مسجد بنائی رخ تھوڑا سا ہٹ گیا, یہ چھوٹی موٹی پریشانی نہیں ہے, ہم بستی میں جانے کے لائق نہیں ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا تمہاری کوئی بھی پریشانی ہو میں تو نہیں جانتا, مگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہاں سے تھوڑی دور جاؤ گے ایک اللہ کا مقدس ولی بیٹھا ہوا ہے, اس کی بارگاہ میں چلے جاؤ, وہ تمہاری ہر پریشانی کا حل کر دے گا, وہ تمہاری ہر پریشانی کو دور کر دے گا. یعنی اللہ کے ولی وہ ہوا کرتے ہیں, اگر کوئی پریشان ان کی بارگاہ میں جاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے. یہ چاروں چلے ہیں اس کی بات سننے کے بعد, یعنی مرتا تو کیا نہیں کرتا. انہوں نے سوچا چلو ایک بار چل کے تو دیکھتے ہیں.
होता क्या है। ये चारों के जास उस मर्द कलंदर के पास पहुंचे जो अल्लाह अकबर, वो भी बयाबान के अंदर बैठ करके अल्लाह की तस्बीह तहलील बयान करता है, अल्लाह की बंदगी कर रहा था। ये चारों गए, वो जाने के बाद उस बुजुर्ग के पैरों पे गिर जाते हैं। वो गिरने के बाद अर्ज करते हैं, कहते हुजूर एक मसला है। कहा कैसा मसला? कहा परेशानी बहुत बड़ी है। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर वो परेशानी आप ही दूर कर सकते हैं। एक बात और मैं यहाँ आपको बताता हुआ चलो कि इंसान जब अल्लाह वालों के यहाँ जाए, इंसान जब अल्लाह वालों के यहाँ जाता है और वहाँ जब मांगता है तो मांगने का तरीका हमको नहीं आता है। इंसान अगर उनसे मांगे, उनसे लो लगाए तो उनके दामन को पकड़ ले और जब तक छोड़े नहीं, जब तक तुम्हारी तमन्ना आरज़ू पूरी न हो जाए। अल्लाह अकबर। चारों ने कहा हुजूर इस परेशानी से तुम ही निकाल सकते हो। कहते कैसी बातें करते हो, कौन सी परेशानी है, परेशानी तो बयान करो। चारों ने सारी बात बताई। कहा हुजूर मस्जिद बनाई फिर अलग हो गया है, अब बताओ क्या किया जाए। और बुजुर्ग ने सुना, मर्द कलंदर ने सुना। कहा चलो चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, दिखाओ मुझे वो मस्जिद कहाँ है। ये चारों ने उनको लिया, उनके साथ अपने साथ लेकर के अपनी बस्ती के अंदर आते हैं। अब बस्ती के अंदर चार नहीं, अब 5 बस्ती के अंदर कदम रखते हैं। ये 5 जब बस्ती के अंदर आते हैं, लोगों ने फिर देखा, हंसना शुरू कर दिया। लोग फिर कहते हैं कैसी मस्जिद बना करके गांव छोड़ करके भाग गए थे। अल्लाह अकबर। चारों ने कहा कुछ बोले नहीं, नीचे को सर करके उस मर्द मुजाहिद को, अल्लाह अकबर, उस मर्द कलंदर को उस मस्जिद के करीब लेकर के आते हैं। उस अल्लाह वाले को करीब लेके आए मस्जिद के। मैं बताना ये चाहता हूँ अल्लाह के वली की ताकत का आलम क्या होता है। अल्लाह ने इनको कितनी पावर इनको इनके हाथों में अता फरमाई है। अल्लाह अकबर। ये चारों लेकर के आए। कहा हुजूर ये मस्जिद है जो हमने बनाई थी, इसका रुख थोड़ा सा अलग हो गया है, आप फरमाते हैं क्या करना है। कहा हुजूर इसका रुख थोड़ा सा सही करना है। कहा ठीक है। उनके कांधे पे रुमाल पड़ा हुआ था, आपने अपने रुमाल को हटाया। कहा इसको पानी में धो करके लेके आओ। उसको उनके रुमाल को पानी में गीला किया गया। धोने के बाद उनके पास लेकर के आए। आपने उस रुमाल को अपने हाथ में लिया, उस अल्लाह वाले ने रुमाल को हाथ में लिया और लेने के बाद उसको निचोड़ना शुरू किया, जैसे हम कपड़ों में पानी निचोड़ा करते हैं। जब कपड़े धोते हैं तो पानी निचोड़ना पड़ता है। इन्होंने उस रुमाल को हाथ में लिया और कहा कि जब तुम कहोगे मैं रुक जाऊंगा, मस्जिद का रुख अगर सही हो जाए तो मेरे को बता देना, मैं अपने हाथ को रोक दूंगा। तो हुजूर ठीक है, आप करिएगा जरूर, इस मस्जिद के रुख को सही कीजिएगा। आपने हाथ में रुमाल को लिया, उस रुमाल को निचोड़ते जाते हैं, जैसे रुमाल को निचोड़ते जाते हैं, निचोड़ते जाते हैं, इधर रुमाल को निचोड़ते हैं, उधर मस्जिद का रुख खिसकता जाता है, खिसकता जाता है। अब चारों ने जब देखा रुख सही हो गया, क्या हुजूर बस करें, अब इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है, मस्जिद का रुख सही हो चुका है। पता ये चला अल्लाह के बलियों के अल्लाह ने वो ताकत फरमाई है, कोई भी परेशानी हो रब्बे कायनात के सत्ते में दूर फरमा दिया करता, दूर फरमा दिया करता है। ये अल्लाह वाले हैं। शाकिर सिद्दीकी सरकार जिन्होंने कितने साल अल्लाह अकबर इस उम्मत की खिदमत में गुजारे हैं, आपके साथ गुजारे हैं, और इनसे मोहब्बत करने वाले लोग बड़ी बड़ी दूर से खिंच करके यहाँ तशरीफ लेकर के आते हैं। ये इनकी मोहब्बत का ही सिरा है। और खुदा की कसम ये बात भी याद रखें, जो भी अल्लाह वाले के मजार हो, कोई भी अल्लाह वाला हो, उसके मजार पर अगर कोई भी शख्स जाया करता है तो उसके ऊपर अल्लाह की रहमत बरसा करती है। कोई भी जाए, किसी भी अल्लाह वाले के मजार पे जाए तो उसके ऊपर रहमतों का नुज़ूल होता है। आप कहेंगे मौलाना साहब कैसी बातें करते हैं, क्या गुनाहगार पर भी अल्लाह की रहमत की बरसात होती है? अल्लाह अकबर। मैं कहूँगा बिला शक व शुबा होती है, बिला शक व शुबा होती है। मैं इस चीज को मिसाल के तौर पर बयान कर सकता हूँ कि जो इंसान अल्लाह वालों के मजार पर जाया करता है तो उसके ऊपर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हुआ करता है। ये अल्लाह वाले ही हैं, खुदा की कसम। जो अल्लाह वाले होते हैं यही हमको अल्लाह से मिला दिया करते हैं।
वकूनु मा सादिकीन, इनसे वाबस्ता रहो, इनके दामन से वाबस्ता रहो। इंसान इनके दामन से जब वाबस्ता रहता है तो खुदा तबारक व तआला उन अल्लाह वालों के सदक़े में जो इंसान इनके दामन से मुंसलिक हो जाया करता है, रब्बे कायनात उनके बेड़े को भी पार फरमा दिया करता है, उनके बिगड़े हुए कामों को रब्बे कायनात संवार दिया करता है। कोई भी बंदा ये मोमिन हो जब इनके दरबार में आता है, अल्लाह वालों के यहाँ पर आकर के अपनी झोली को फैलाता है और जब मांगता है खुदा से इनका सदका दे करके, इनका वास्ता दे करके, तो रब्बे कायनात जो है अल्लाह अकबर इन मुकद्दस वलियों के सदक़े के फैल में हमारी खाली झोली को रब्बे कायनात भर दिया करता है। अल्लाह अकबर, ये शान है अल्लाह वालों की, ये शान है इन मज़ार में लेटने वाले इंसानों की, जो मज़ारों के अंदर लेट जाया करते हैं, उनकी ताकत और पावर अल्लाह बढ़ा दिया।